हास्तेनि हामग्रानि बागै केबिनेट कतालिया प्रि रमजाखा शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी त्रिपुरा हास्ते मन्त्रिसभा बैठक नांगकमानि कताल याप्रि रमजाखा हास्ते हानि लुकुरंनि कग्नो वानचुगुई शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी क्राकशल महाकरन हायाकेबा सेक्रेटारिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस खलायै कक्तमा थुमनानि बसकांगो अकक शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी शाखा मैनेजर इलेक्ट्रनिकल मेकानिकल ते सिविल बेदेगो हास्ते चिंगफ्रां तांगबेदेकनि मैनेजरनि बागै सेबक नाहानानि याप्रि रमखा जतबै 104 रकनो सेबक नाहानानि बागै याप्रि रमजागनाय सिबायजला हांकरनि नल छरब बुरिरगनि बागै कॉलेज कताल फियगनानि याप्रि रमजाखा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजनानि मुंगै कताल स्कीम चालु खालायजागनाय हदा हामक्राय हदारं तांगबेदेकनि लुवाजि मुंबाय आबकारिब नग नुखुंगथुगिया नुखुंगो बुरिबुसा आजिका हिंके 50,000 रांनि फिक्स डिपोजिट इरिनाय हास्ते हापा बुरिरगनो बायथां यागंबाय बाजारिना बागै 1 करोड़ रांनि लागाय बोरिनाय हास्ते हापा आबकारिब गोबांमा बरक बांथया बसंरगनि हामक्रायनि बागै मुख्यमंत्री संगालगु उन्नयन प्रकल्प 2025 नि बिसिंतै याप्रि रमजागनाय हास्ते हापांतै हास्तेनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा नायु हास्तेनि जत लोकुरगनि बागै हामक्राय खायनानि हास्ते बाय बाक्सा गोरों फादार हास्ते खबै त्रिपुरा हास्तेय थांबाय खायना बागै ताइबो हामक्राय खायनानि कक वानसुगै तंगो हास्तेनि हापा आबनि बागै हास्तेनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा दिल्लीयाव थांगै सेंट्रल हापांबाय तै जुदा जुदा मंत्री तांगबेदेक रगबाय मालायै कक साबै हास्तेनि हामक्राय खायना बागै कक चाबै तंगो हास्तेनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आरनि बिसिंग शिलचर बागडोगरा अहमदाबाद खबै गोरों थाइरग थाकबाय खायना बागै शेप साप्ताइबो काहाम खायनानि कक शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी आबकारि मन्त्री सुशांत चौधरी बतैबो शाखा बांग्लादेशनि चट्टग्राम बाय बिरखुंबाय थाना बागै कताल याप्रि रमनानि बागैबो वानसुगै तंगो हास्तेनि हापां आबकारि मालयेशिया थाईलैंड सिंगापुर खबै गोरों इंटरनेशनल फादार हाजिरग थाना बागैबो शेप साप्रगनि फाइसिंतै ताइबो हामक्राय खायनानि बागैबो याप्रि रमै तंगो हास्तेनि हापा अबायनो कक शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी बतैबो शाखा त्रिपुरा हास्ते ते इंटरनेशनल नि बिसिंगो थांबाय खायना बागै त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्रियक्रा ते डुनार मन्त्री सेंट्रल मन्त्रियक बाय मालायै कक चापलायजा ककलाम सालायजा तै दातिनो याप्रि रमजानाय शाखा मन्त्री सुशांत चौधरी electrical, mechanical and civil, grade 1 and grade A and grade B under TSCCL अर्थात त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधीन 104 জন ম্যানেজার পোস্ট নিয়োগ করা হবে এবং TSCCL আগেও তারা করেছে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড নিজেরা পরীক্ষার মাধ্যমে এই 104 জন ম্যানেজার অর্থাৎ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তারা নিয়োগ করবে এর মধ্যে ম্যানেজার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড এ পোস্ট রয়েছে 24 খানা কোয়ালিফিকেশন গ্রেডের জন্য লাগবে বিটেক ইলেকট্রিক্যাল मैनेजर मैकेनिकल ग्रेड ए पोस्ट रয়েছে 4 খানা क्वालिफिकेशन লাগবে बीटेक मैकेनिकल मैनेजर सिविल ग्रेड ए पोस्ट রয়েছে 8 খানা অর্থাৎ সিভিলে बीटेक লাগবে मैनेजर इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी 58 খানা পোস্ট রয়েছে 58 क्वालिफिकेशन लागबे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैनेजर मैकेनिकल ग्रेड बी 2 खाना पोस्ट क्वालिफिकेशन लागबे डिप्लोमा मैकेनिकल मैनेजर सिविल ग्रेड बी पोस्ट रয়েছে 8 खाना क्वालिफिकेशन लागबे डिप्लोमा सिविल अर्थात ग्रेड ए एवं ग्रेड बी मिलिए बीटेक एवं डिप्लोमा मिलिए 100 টোটাল 4 খানা পোস্ট 104 খানা পোস্ট TSCCL ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড তারা নিয়োগ করবে থ্রু এক্সামিনেশন এবং রিক্রুটমেন্ট তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে TSCCL নিজেরাই আগেও সেটা করেছে এবারকার রিক্রুটমেন্টও তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে
ক্যাবিনেটে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। Proposal for establishment of new women's college at Nolchor by the Higher Education Department. নলছরে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে নলছরে একটা ওমেন্স কলেজ সেখানে তৈরি করা হবে। পঠন পাঠন নেক্সট সেশন থেকে আশা করা যাচ্ছে শুরু হবে এবং এই সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটে গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে নতুন প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, এটা নতুন স্কিম যে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে চালু করার, এবং এতে করে যারা অন্তোদয় পরিবারের কন্যা সন্তান, দুজন কন্যা সন্তান যদি অন্তোদয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, জন্মের পর তাদের নামে 50,000 টাকা এফডি করে দেওয়া হবে, ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হবে, এবং তার বয়স যখন 18+ হবে তখন তার বিয়ে বা তার বিভিন্ন কাজের জন্য সেটা ব্যবহার করা হবে। এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বা কন্ডিশন রয়েছে। সেই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে যে কন্যা সন্তান অন্তোদয় পরিবারভুক্ত হতে হবে, একই পরিবারের সর্বোচ্চ 2 জন কন্যা সন্তান এই উপকারে বা বেনিফিটের আওতায় আসতে পারে, কন্যা সন্তানের জন্মের সময় মায়ের বয়স অবশ্যই 18 বছরের 9 মাসের বেশি হতে হবে। মানে যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে জন্মদাতা মা তার বয়স অবশ্যই 18 বছর 9 মাসের উপর হতে হবে, এবং কন্যা সন্তানের জন্ম অবশ্যই কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হতে হবে, গভর্নমেন্ট কোনো জায়গায় কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ হতে হবে, এবং সুবিধাভোগী কন্যা সন্তান 18 বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে, আনমেরিড থাকতে হবে। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের দুজনের বা একজনের জন্ম হলো অন্তোদয় পরিবারে, তার নামে ফিক্সড ডিপোজিট হলো, দেখা গেল যে সে 17 বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেল বা 16 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল, তখন সে দাবি করলো, সে যখন পাবে না। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, চাইল্ড ম্যারেজ তাকে একদিক দিয়ে আটকাতে হবে, এবং পাশাপাশি যারা গরিব মার্জিনালাইজড ফ্যামিলি অন্তোদয় পরিবার তারা যেন অর্থনৈতিক ভাবে সেখানে সুবিধা পেতে পারে। অর্থাৎ এই 18 বছর 9 মাস এর বেশি হতে হবে মা, যিনি জন্মদাতা মা, এবং 18 বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে যে বেনিফিশিয়ারি, যে কন্যা সন্তান সে সুযোগ পেতে চায়। 18 বছরের পর, জন্মের পর থেকে 18 বছরের পর ওই ফিক্সড ডিপোজিট 50,000 টাকা বেড়ে যে টাকাটা হবে সেই টাকাটা তাকে প্রদান করা হবে। এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক বন্ধুদের যদি কোনো আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বরাবরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আপনাদের মাধ্যমে অফিসিয়ালি আমরা রাজ্যের জনগণকে অবগত করতে চাইছি। Proposal for filling up of 104 post of manager, electrical, mechanical and civil, grade 1 and grade A and grade B under TSECL অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীন 104 জন ম্যানেজার পোস্ট নিয়োগ করা হবে, এবং TSECL আগেও তারা করেছে। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড নিজেরা পরীক্ষার মাধ্যমে এই 104 জন ম্যানেজার অর্থাৎ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তারা নিয়োগ করবে। এর মধ্যে ম্যানেজার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড এ পোস্ট রয়েছে 24 খানা,
কোয়ালিফিকেশন গ্রেড এর জন্য লাগবে বিটেক ইলেকট্রিক্যাল। ম্যানেজার মেকানিক্যাল গ্রেড এ পোস্ট রয়েছে 4খানা, কোয়ালিফিকেশন লাগবে বিটেক মেকানিক্যাল। ম্যানেজার সিভিল গ্রেড এ পোস্ট রয়েছে 8খানা, অর্থাৎ সিভিলে বিটেক লাগবে। ম্যানেজার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড বি 58খানা পোস্ট রয়েছে 58, কোয়ালিফিকেশন লাগবে ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল। ম্যানেজার মেকানিক্যাল গ্রেড বি 2খানা পোস্ট, কোয়ালিফিকেশন লাগবে ডিপ্লোমা মেকানিক্যাল। ম্যানেজার সিভিল গ্রেড বি পোস্ট রয়েছে 8খানা, কোয়ালিফিকেশন লাগবে ডিপ্লোমা সিভিল। অর্থাৎ গ্রেড এ এবং গ্রেড বি মিলিয়ে, বিটেক এবং ডিপ্লোমা মিলিয়ে 100 টোটাল 4খানা পোস্ট, 104খানা পোস্ট TSCCL ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড তারা নিয়োগ করবে থ্রু এক্সামিনেশন এবং রিক্রুটমেন্ট তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে। TSCCL নিজেরাই আগেও সেটা করেছে, এবারকার রিক্রুটমেন্টও তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে। ক্যাবিনেটে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 82,000 লাখপতি দিদি রয়েছে সারা রাজ্যে। এখন তাদের মধ্যে থেকে গ্রুপ কোনো এসে যদি মনে করে যে আমরা নিজেদের মধ্যে আমরা এন্টারপ্রেনারশিপ হবো, আমরা কোনো এন্টারপ্রাইজ তৈরি করব, তবে তারা সেটা করতে পারে। সবাই পাক মহিলা। এবং ভারতবর্ষের 3 থেকে 4টি রাজ্য, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, এই রাজ্যগুলোতে এই পলিসি রয়েছে। আমাদের রাজ্য, আমরা সেটা ক্যাবিনেটের অনুমোদন গতকাল হয়েছে, সেটা আমরা চালু করতে চলেছি। এবং এতে করে আমাদের বিশ্বাস যে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, টেক্কা দিয়ে রাজ্যের মহিলারাও একটা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো, স্বাবলম্বী হওয়ার এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করা, এবং এতে করে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সেখানে শক্তিশালী হবে। এই সিদ্ধান্ত গতকাল ক্যাবিনেট মিটিংয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের আরেকটা সিদ্ধান্ত, proposal for establishment of new women's college at Nolchor by the Higher Education Department. নলছরে হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে নলছরে একটা ওমেন্স কলেজ সেখানে তৈরি করা হবে। পঠন পাঠন নেক্সট সেশন থেকে আশা করা যাচ্ছে শুরু হবে, এবং এই সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেটে গ্রহণ করা হয়েছে। তার বাইরে সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে নতুন প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, একটা নতুন স্কিম যে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীন সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে চালু করার। এবং এতে করে যারা অন্তোদয় পরিবারের কন্যা সন্তান, 2 জন কন্যা সন্তান যদি অন্তোদয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, জন্মের পর তাদের নামে 50,000 টাকা এফডি করে দেওয়া হবে, ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হবে, এবং তার বয়স যখন 18+ হবে তখন তার বিয়ে বা তার বিভিন্ন কাজের জন্য সেটা ব্যবহার করা হবে। এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বা কন্ডিশন রয়েছে। সেই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে যে কন্যা সন্তান অন্তোদয় পরিবারভুক্ত হতে হবে, একই পরিবারের সর্বোচ্চ 2 জন কন্যা সন্তান এই উপকারে বা বেনিফিটের আওতায় আসতে পারে। কন্যা সন্তানের জন্মের সময় মায়ের বয়স অবশ্যই 18 বছরের 9 মাসের বেশি হতে হবে। মানে যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে জন্মদাতা মা, তার বয়স অবশ্যই 18 বছর 9 মাসের উপর হতে হবে, এবং কন্যা সন্তানের জন্ম অবশ্যই কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হতে হবে, গভর্নমেন্ট কোনো জায়গায় কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ হতে হবে, এবং সুবিধাভোগী কন্যা সন্তান 18 বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে, আনম্যারিড থাকতে হবে। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের 2 জনের বা 1 জনের জন্ম হলো অন্তোদয় পরিবারে,
তার নামে ফিক্সড ডিপোজিট হলো, দেখা গেল যে সে 17 বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে গেল বা 16 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল, তখন সে দাবি করলো সে যখন পাবে না। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, চাইল্ড ম্যারেজটাকে একদিক দিয়ে আটকাতে হবে, এবং পাশাপাশি যারা গরিব, মার্জিনালাইজড ফ্যামিলি, অন্তোদয় পরিবার, তারা যেন অর্থনৈতিক ভাবে সেখানে সুবিধা পেতে পারে। অর্থাৎ এই 18 বছর 9 মাস এর বেশি হতে হবে মা, যিনি জন্মদাতা মা, এবং 18 বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে যে বেনিফিশিয়ারি, যে কন্যা সন্তান সেই সুযোগ পেতে চায়। 18 বছরের পর, জন্মের পর থেকে 18 বছরের পর ওই ফিক্সড ডিপোজিট 50,000 টাকা বেড়ে যে টাকাটা হবে সেই টাকাটা তাকে প্রদান করা হবে। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের ফরমেশন অফ ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ পলিসি, TWEP, আমরা এতদিন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আমাদের রাজ্যের এন্টারপ্রেনিয়রশিপকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা ইন্সপিরেশন প্রদান করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির একটা পলিসি রয়েছে এবং সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে সেখানে কাজ হচ্ছে। নতুন করে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশেষ করে গ্রামীণ যারা মহিলা স্বাবলম্বী হতে চায়, সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, আমাদের যারা লাখপতি দিদিরা রয়েছেন, আপনারা জানেন যে প্রায় 82,000 লাখপতি দিদি রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এই লাখপতি দিদিদের মধ্যে থেকে তারা স্বাবলম্বন গ্রুপের মাধ্যমে যা ইনকাম করছে তার বাইরে তাদেরকে আরো উৎসাহ প্রদান করার জন্য সেখানে এই ফরমেশন অফ ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ পলিসি ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। এখানে আমাদের যেমন সারা দেশে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া রয়েছে, মিশন শক্তি রয়েছে, এবং আপনারা জানেন যে PMEGP লোন আমরা প্রদান করে থাকি, মুদ্রা লোন প্রদান করা হয়ে থাকে, আমাদের উন্নতি স্কিমে সেখানে লোন প্রদান করা হয়ে থাকে, এবং PMEGP যে স্কিম তাতে দেখা গেছে যে সব থেকে বেশি লোন প্রদান করা হচ্ছে। এবং মহিলাদেরকে এই এন্টারপ্রেনিয়রশিপে মদত যোগানোর জন্য, প্রেরণা যোগানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এই স্কিম এনেছে যে ম্যাক্সিমাম 1 কোটি পর্যন্ত টাকা লোন তাদেরকে প্রদান করা হবে এন্টারপ্রেনিয়রশিপের জন্য। এবং এতে করে তাদেরকে পুরুষরা লোন নিলে যদি 30% সাবসিডি থাকে, তাদেরকে 5% মানে আরো বেশি, অর্থাৎ 35% সাবসিডি তাদেরকে প্রদান করা হবে তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য। কারণ আমরা বলি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা বলি মহিলার ক্ষমতায়ন, 3-tier পঞ্চায়েত সিস্টেম, পার্লামেন্ট, বিধানসভা, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা চাই ওমেনদের এম্পাওয়ারমেন্ট। এবং আমাদের রাজ্যে 33% চাকরির ক্ষেত্রেও, মহিলাদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও রিজার্ভেশন আমরা করেছি। এবং সেটাকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদেরকে এন্টারপ্রেনিয়রশিপে তাদেরকে আরো মোটিভেট করার জন্য এই যে আমাদের পলিসি ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ পলিসি, সেটা চালু করা হচ্ছে এবং এটা ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। মহিলারা যদি ম্যাক্সিমাম সেখানে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ হতে চান, ম্যাক্সিমাম 1 কোটি টাকা পর্যন্ত লোন আমরা প্রদান করব ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং তাতে করে পুরুষদের থেকে আরো 5% বেশি সাবসিডি তাদেরকে প্রদান করা হবে। এটা গতকাল ক্যাবিনেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। Implementation of new scheme, namely মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প 2025, যারা রিলিজিয়াস মাইনরিটি ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে, ওই রিলিজিয়াস মাইনরিটিদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প 2025 সেটা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত বছর আমাদের এবছর যখন বাজেট অধিবেশন হয়েছিল তাতে প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য 1.5 কোটি টাকার প্রভিশন সেখানে রাখা হয়েছে। কি কি ব্যবসাতে তারা সেটা লাগাতে পারে? ডেয়ারি ফার্ম ফ্রেমিং, পোল্ট্রি ফার্মিং, টাকারি, স্মল বিজনেস, স্মল যারা বিজনেস করতে চায়, ছোটখাটো বিজনেস, তাদের জন্য ওয়ান টাইম 10,000 টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে এবং 5,000 টাকা প্রথমে দেওয়া হবে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টে, দ্বিতীয়বার আবার 5,000 টাকা তাদেরকে প্রদান করা হবে এবং এটা ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েলফেয়ার অফ মাইনরিটিস সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই 25 টাকা নেওয়া হচ্ছে। 1.5 কোটি টাকার প্রভিশন রাখা আছে। 5,000, 5,000, 10,000 টাকা দুটো ইনস্টলমেন্টে তাদেরকে প্রদান করা হবে। অ্যাক্টিভিটি আরো সমৃদ্ধশালী হোক, শক্তিশালী হোক। এবং আমি নয়, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখনই উনি দিল্লি যান, আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে বিভিন্ন দাবি উনি পেশ করেন এবং তারই ফলপ্রসূ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিলচর আমাদের বাগডোগরার সঙ্গে হবে, আহমেদাবাদের সঙ্গে হচ্ছে, ফ্লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, চেন্নাইয়ের সঙ্গে হচ্ছে, হায়দ্রাবাদের সঙ্গে হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা রেগুলার আমাদের চাহিদা রয়েছে এবং আমরা এটাও চাইছি, আপনারা অনেকবার এখানে আলোচনা হয়েছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে মানে চিটাগংয়ের সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টিভিটি যেহেতু এটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, আমরা অল্টারনেটিভ সেখানে প্রস্তাব রেখেছি যে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, তাদের সাথে মালয়েশিয়া, তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা। তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেটা চাইছে, ডোনারের মিটিংয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডোনার মিনিস্ট্রির সঙ্গেও সেটা বলেন এবং পার্সোনালি সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টারের সঙ্গে যখন আলোচনা হয় আমার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা সেই বিষয়ে কথা বলি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি এবং দিস আর দ্য বেনিফিটস অফ ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট। এবং আগামী দিনে আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের যে দাবি যে আগরতলা থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট কানেক্টিভিটি চালু করা, সেটা আগামী দিনে সেটা ফলপ্রসূ হবে এবং আমাদের যে আশা সেটা বাস্তবে রূপ নেবে। Formation of Tripura Women Entrepreneurship Policy, TWEP। আমরা এতদিন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আমাদের রাজ্যের এন্টারপ্রেনিয়রশিপকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা ইন্সপিরেশন প্রদান করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির একটা পলিসি রয়েছে এবং সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে সেখানে কাজ হচ্ছে। নতুন করে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশেষ করে গ্রামীণ যারা মহিলা স্বাবলম্বী হতে চায়, সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, আমাদের যারা লাখপতি দিদিরা রয়েছেন, আপনারা জানেন যে প্রায় 82,000 লাখপতি দিদি রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এই লাখপতি দিদিদের মধ্যে থেকে তারা স্বাবলম্বন গ্রুপের মাধ্যমে যা ইনকাম করছে তার বাইরে তাদেরকে আরো উৎসাহ প্রদান করার জন্য সেখানে এই ফরমেশন অফ ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ পলিসি ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। এখানে আমাদের যেমন সারা দেশে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া রয়েছে, মিশন শক্তি রয়েছে এবং আপনারা জানেন যে পিএমইজিপি লোন আমরা প্রদান করে থাকি, মুদ্রা লোন প্রদান করা হয়ে থাকে, আমাদের উন্নতি স্কিমে সেখানে লোন প্রদান করা হয়ে থাকে এবং পিএমইজিপি যে স্কিম তাতে দেখা গেছে যে সব থেকে বেশি লোন প্রদান করা হচ্ছে এবং মহিলাদেরকে এই এন্টারপ্রেনিয়রশিপে মদত যোগানোর জন্য, প্রেরণা যোগানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এই স্কিম এনেছে যে ম্যাক্সিমাম 1 কোটি পর্যন্ত টাকা লোন তাদেরকে প্রদান করা হবে এন্টারপ্রেনিয়রশিপের জন্য এবং এতে করে তাদেরকে পুরুষরা লোন নিলে যদি 30% সাবসিডি থাকে, তাদেরকে 5% মানে আরো বেশি অর্থাৎ 35% সাবসিডি তাদেরকে প্রদান করা হবে তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য। কারণ আমরা বলি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা বলি মহিলার ক্ষমতায়ন, 3 tier পঞ্চায়েত সিস্টেম, পার্লামেন্ট, বিধানসভা,
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা চাই ওমেনদের এম্পাওয়ারমেন্ট, এবং আমাদের রাজ্যে 33% চাকরির ক্ষেত্রেও মহিলাদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও রিজার্ভেশন আমরা করেছি, এবং সেটাকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে এন্টারপ্রেনিয়রশিপে তাদেরকে আরো মোটিভেট করার জন্য এই যে আমাদের পলিসি ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রেনিয়রশিপ পলিসি সেটা চালু করা হচ্ছে, এবং এটা ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। মহিলারা যদি ম্যাক্সিমাম সেখানে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ হতে চান, ম্যাক্সিমাম 1 কোটি টাকা পর্যন্ত লোন আমরা প্রদান করব ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং তাতে করে পুরুষদের থেকে আরো 5% বেশি সাবসিডি তাদেরকে প্রদান করা হবে। এটা গতকাল ক্যাবিনেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে এই ক্যাবিনেট মিটিং এ সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দেখুন, আমরা তো বরাবরই চাই যে আগরতলার সঙ্গে বহির্রাজ্যের কানেক্টিভিটি আরো সমৃদ্ধশালী হোক, শক্তিশালী হোক, এবং আমি নয়, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখনই উনি দিল্লি যান আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে বিভিন্ন দাবি উনি পেশ করেন, এবং তারই ফলপ্রসূ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিলচর আমাদের বাগডোগরার সঙ্গে হবে, আহমেদাবাদের সঙ্গে হচ্ছে, ফ্লাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, চেন্নাইয়ের সঙ্গে হচ্ছে, হায়দ্রাবাদের সঙ্গে হচ্ছে। তো এভাবে আমরা রেগুলার আমাদের চাহিদা রয়েছে, এবং আমরা এটাও চাইছি, আপনারা অনেকবার এখানে আলোচনা হয়েছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে মানে চিটাগংয়ের সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টিভিটি যেহেতু এটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, আমরা অল্টারনেটিভ সেখানে প্রস্তাব রেখেছি যে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, তাদের সাথে মালয়েশিয়া, তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা। তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেটা চাইছেন, ডোনারের মিটিং এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডোনার মিনিস্ট্রির সঙ্গেও সেটা বলেন, এবং পার্সোনালি সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টারের সঙ্গে যখন আলোচনা হয় আমার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, আমরা সেই বিষয়ে কথা বলি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি, এবং দিস আর দ্য বেনিফিটস অফ ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট। এবং আগামী দিনে আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের যে দাবি যে আগরতলা থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট কানেক্টিভিটি চালু করা, সেটা আগামী দিনে সেটা ফলপ্রসূ হবে, এবং আমাদের যে আশা সেটা বাস্তবিক রূপ নেবে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া নিয়ে কি মানে সিভিল এভিয়েশন বা মারফতে কথাবার্তা হচ্ছে? আমাদের গত কয়েকদিন আগে, পুজোর আগে ইটানগরে একটা কনফারেন্স ছিল, মাননীয় সেক্রেটারি এবং কমিশনাররা সেখানে গেছিলেন, আমি যেতে পারি, আমার যাওয়ার কথা ছিল। সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টারকে সেটা বলা হয়েছে, এবং সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টার পরবর্তী সময় বলেছেন যে মিনিস্টারের সঙ্গে আমি কথা বলবো দিল্লিতে, এবং আমি নেক্সট ট্রিপে ওনার সঙ্গে দেখা করে সে দাবি আমরা পেশ করে আসবো। তার আগেও ডোনারের যখন আমাদের মিটিং হয়, আপনারা জানেন ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজনের যে দপ্তর রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে ভার্চুয়ালি দুবার আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করেছে, এবং দাবি করেছেন যে তবে আগরতলা থেকে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, আমাদের কুয়ালালামপুর মানে মালয়েশিয়া, তাদের সঙ্গে কানেক্টিভিটি করা যায় কিনা। বাংলাদেশের সঙ্গে যখন হবে হবে, কিন্তু আমরা যে ভিজিআর ভাইবিলিটি গ্যাপ যে ফান্ড সেটা আমরা জমা দিয়ে রেখেছি প্রায় 3,76,00,000 টাকা চিটাগংয়ের জন্য। 15 কোটি টাকা সেখানে সাবসিডি আমরা দেবো সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার মধ্যে অ্যাডভান্স আমরা 3,76,00,000 টাকার উপর প্রদান করে রেখেছি, কিন্তু সেটা এখনো ম্যাটেরিয়ালাইজ হচ্ছে না। তাই আমরা বিকল্প প্রস্তাব আমরা সেখানে রেখেছি যে আগরতলা থেকে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়াতে সেটা যে কোনো একটা কান্ট্রির সাথে স্টার্ট করা যায় কিনা। তো আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনে সেটা হবে, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা তৈরি করছে। ইমিগ্রেশনটাই রয়েছে এখন, ইমিগ্রেশনের পরেই তো তবে ইন্টারন্যাশনাল ঘোষণা করতে গেলে ইমিগ্রেশন করতে হবে, তারপরেই তো ঘোষণা করা যাবে। থ্যাংক ইউ।